دوستو امیجن کریے کہ اگر آپ ہمارے ارتھ سے 3000 لائٹ ایئر دور کسی اور پلینٹس پر بھیجا جائے اور وہاں جا کر اور اگر آپ ایک انتہائی پاورفل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ارتھ پر زوم کریے تو آپ کو پتا ہے آپ کو ہمارے ارتھ پر کیا نظر آئے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو ارتھ پر وہ دور اور سیولائزیشن نظر آئے گا جو آج سے 3000 سال پہلے ہوا کرتا تھا، یعنی وہ سیولائزیشن جب اینشنٹ ایجپشن پیرامڈز بنایا کرتے تھے۔ اس کا آسان مطلب یہ ہوا، یہ پاورفل ٹیلیسکوپ آپ کے لیے ایک ٹائم مشین کا کام کرے گا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں، آپ 3000 سال پہلے والا ارتھ پر جا نہیں سکیں گے، بٹ آپ اسے دیکھ ضرور سکیں گے۔ اب آپ اپنا امیجنیشن سے نکل کر یہ مشین کو دیکھیے۔ یہ وہی ٹیلیسکوپ ہے جو ہمارے ارتھ سے ملین بلین لائٹ ایئر گلیکسیز، سٹارز اور پلینٹس کے پاس میں دیکھنے کے لیے ابیلٹی رکھتا ہے، اور 30 سالوں محنت کے بعد آخر کار بنا ہی گیا۔ تو دوستو، یہ ٹیلیسکوپ ناسا کے سائنٹسٹوں نے مسلسل پچھلے 30 سالوں سے بنا رکھے تھے، جس کا نام جیم ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے، اور $10 بلین خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ ٹیلیسکوپ سینکڑوں ہزاروں سائنٹسٹوں اور انجینئروں کی خون پسینے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پاورفل اور سب سے زیادہ کمپلیکس ٹیلیسکوپ ہے جو یونیورس میں ملین بلین سالوں پہلے ہونے والا ایونٹس کو دیکھ سکے گا، اور اسی وجہ سے کئی سائنٹسٹوں نے اس کو ٹائم مشین کا نام بھی دے رہی ہے۔ ناسا کے پاس اب ایک ایسا آبجیکٹ آ چکا ہے جس کی تھرو ہمارے ارتھ اور اس یونیورس کی ہڈن سیکرٹ سے بہت جلد پردہ اٹھتا جا رہا ہے۔ بٹ یہاں ایک سوال آتا ہے کہ ملین بلین سال پاس میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ یہ ٹیلیسکوپ کیسے دیکھ سکے گا؟ یہ ٹیلیسکوپ کام کیسے کرتا ہے اور ہم اس کی تھرو کیا کیا دیکھ سکیں گے؟ میں آپ کو بتا دوں، اس سوالات کے جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہمیں آبجیکٹ نظر کیسے آتی ہے جب ہم کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ بے شک اس ٹائم ہماری آنکھیں کھلی ہو پر ہمیں کچھ نظر نہیں آتی، بٹ جیسا کہ لائٹ آن کی جاتی ہے تو ہمیں سب کچھ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جب کمرے میں اندھیرا تھا تب بھی وہی تمام آبجیکٹس موجود تھی اور تو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب لائٹ آن ہوا، جب لائٹ آن ہونے کے بعد جب لائٹ ان تمام آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں پر پڑی تب ہمیں سب کچھ دیکھنا شروع ہو گیا۔ یعنی ہماری کسی بھی آبجیکٹ دیکھنے کے لیے لائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ لائٹ جو کہ 2,99,792 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے تو اس کو چھوٹے سے کمرے کے اندر پھیلنے میں ذرا سا بھی ٹائم نہیں لگتی، بٹ یہاں لائٹ ہماری اتنی بڑی یونیورس میں پھیلتی ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے میں ٹائم تو لگتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں، چاند اور ہماری ارتھ کی بٹوین 3,84,400 کلومیٹر ڈسٹینس ہے۔ سن کی لائٹ ہمارے چاند سے ٹکرا کر جب ہماری ارتھ تک پہنچتی ہے تب بھی ہمیں چاند نظر آتی ہے، اور یہ لائٹ چاند سے ارتھ تک پہنچنے میں 1.25 سیکنڈ لگتی ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتا دوں، اس کا مطلب یہ ہوا جو چاند ہم دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اصل میں وہ چاند کا 1.25 سیکنڈ پہلے کا سین ہوتا ہے۔ یہ تو رہی چاند جو کہ ارتھ کے کافی قریبی آبجیکٹ ہے۔ دور جو چمکتا ہوا سٹار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ہمارے سولر سسٹم کا سب سے زیادہ خوبصورت پلینٹ سیٹرن۔ یہ ہماری ارتھ سے لے کر سیٹرن کا ڈسٹینس 160 کروڑ کلومیٹر ہے۔ لائٹ جو 2,99,792 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے، لائٹ کو سیٹرن سے ارتھ تک پہنچنے میں پورا 5,333 سیکنڈ یا پھر 1 آور 29 منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں، یعنی سیٹرن جو آپ ارتھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں سیٹرن کا 1 آور 29 منٹ کا پرانا سین ہوتا ہے۔ اگر اس ٹائم سیٹرن ٹوٹ کر 2 ٹکڑے بھی ہو جائے تب بھی ہمیں 1 آور 29 منٹ ایسا ہی نظر آتا رہے گا۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ کہا جائے کہ ہم سیٹرن کے پاس میں دیکھ رہی ہوتی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اسپیس سائنٹسٹ اور اسٹرونامر اسپیس میں ڈسٹینس کو بلکہ لائٹ ایئر یا پھر لائٹ آور میں ناپتی ہے۔ اسپیس میں لائٹ 1 آور تک ٹریول کرنے کے بعد جتنا بھی ڈسٹینس طے کرے گی اس ڈسٹینس کو 1 لائٹ آور کہا جاتا ہے، اور اگر یہاں لائٹ اسپیس میں 1 سال کا ٹریول کرنے کے بعد جتنا بھی ڈسٹینس طے کرے گی اسے 1 لائٹ ایئر کہا جاتا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سیٹرن سے ارتھ تک لائٹ پہنچنے میں 1 آور 29 منٹ کا ٹائم لگتا ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے 1/2 لائٹ آور دور ہے۔ تو دوستو، ہم چلتی ہے اپنے سولر سسٹم سے بھی باہر۔ ہماری یونیورس بہت زیادہ بڑی ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی ہے کہ اس امیج میں آپ کو یہ
गैलेक्सी नजर आ रही है ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी में आपको ये जो छोटा सा डॉट नजर आ रही है ये है हमारे सोलर सिस्टम, और इस मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर 1,05,700 लाइट ईयर, यानी हमारी गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने में लाइट तक पहुंचने में पूरा 1,05,700 साल का टाइम लग जाएगी। बट हैरान करने वाली बात यह है और ऐसी अनलिमिटेड गैलेक्सी हमारे इस यूनिवर्स में मौजूद है पर हमारी आंखें उनको देख नहीं सकते, वो इसीलिए क्योंकि इतनी दूर होने की वजह से उनकी लाइट इतनी डीम है कि हमारी आंखें उन लाइट को कैप्चर नहीं कर सकती। बट फिर भी अगर उन गैलेक्सीज और उन मौजूद प्लैनेट्स को देखना हो तो फिर यूज किया जाता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर कप शेप का मिरर लगाया होता है जो थोड़ी सी भी लाइट को एक पेन पॉइंट पर फोकस पर रिफ्लेक्ट करता है, जिसे बहुत डीमी लाइट भी मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं जो टेलीस्कोप जितना ज्यादा लाइट इकट्ठा कर पाएगा वो उतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में देख सकेगा। 1919 में लॉन्च होने वाला हेबल टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम से 10 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सीज को भी देख सकता है। हेबल इस सिस्टम को डीप फील्ड भी कहा जाता है। वो ये इमेज है जो हेबल डीप फील्ड ने कैप्चर की थी और असल में हम इन गैलेक्सीज की पास में देख रही है, उतना पास जबकि हमारी अर्थ भी नहीं बनी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि हमारी अर्थ भी नहीं बनी थी। यहाँ मैं आपको बता दूं गैलेक्सीज का ये जो सीन आप देख रही है वो इनमें से जो लाइट निकल रही है वो असल में 10 बिलियन साल पहले निकली थी जो आज हमारे तक पहुँचती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे अर्थ आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले वजूद में आया था। यहाँ सवाल आता है कि जब हेबल टेलीस्कोप ऑलरेडी गैलेक्सीज पास में देख सकता है फिर हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बता दूं हेबल टेलीस्कोप में 2.5 मीटर बड़ा मिरर लगाया हुआ है जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में 6.5 मीटर बड़ा मिरर लगाया हुआ है। हेबल टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज्यादा लाइट इकट्ठा करने की एबिलिटी रखता है जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 10 लाख गुना ज्यादा लाइट इकट्ठा कर पाएगा। साइंटिस्टों का कहना है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि अगर उसको हमारे चांद पर रखा जाए तो वो हमारी अर्थ पर किसी छोटी सी कैंडल लाइट को भी देख सकता है। न सिर्फ इतना बल्कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देखने का एबिलिटी रखता है। साइंटिस्टों के मुताबिक जो गैलेक्सीज और स्टार हमसे दूर जाती जा रही है उनकी लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इंफ्रारेड लाइट जो ना ही हबल डिटेक्ट कर सकता है और ना ही इंसानी आंखें। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम उन गैलेक्सीज का भी पता लग जाएगा जो यूनिवर्स में मौजूद तो है लेकिन उनको देख नहीं सकती। इस टेलीस्कोप का मेन मिरर 18 पार्ट्स ऐसा बनाई गई है कि जब उसको इस स्पेस शटल में डाला जाएगा तो वो पोर्ट हो सकेगा और इसे स्पेस में एक ऐसा स्पेशल मकाम पर जाते ही इसके मिरर दोबारा खोल दिया जाएगा क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करना है। इसी वजह से इसका स्पेस ठंडा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी मिरर पर सूरज की थोड़ी सी भी हीट न लगे, इसी वजह से इसकी डायरेक्शन सूरज की अपोजिट साइड पर होगी जबकि इसकी बैक साइड पर सनशील्ड के 6 लेयर लगाई गई है। ये सनशील्ड खोलने के बाद एक टेलीस्कोप के साइज जितना बराबर फैल जाती है। यह सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर स्पेस में इसके खोलने के टाइम एक छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो बिलियन डॉलर और सालों के मेहनत लूज हो जाएगा। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमेशा के लिए रवाना कर दिया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट पर पार किया जाएगा जिसको लैग्रांजियन पॉइंट 2 यानी L2 पॉइंट भी कहा जाता है। नासा के एस्टिमेटेड के मुताबिक 25 जनवरी 2022 को ये टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो L2 पॉइंट पर पहुंचते ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपना काम शुरू कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो पसंद आई तो लाइक करना बनता तो है क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। आप लोगों को मेरा मेहनत कैसी लगी अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करिए और अपनी फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करिए। तो ऐसा अमेजिंग स्पेस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग माई प्लस टीवी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।